प्यारे बच्चों, अज की इस वीडियो राही असी विषा इतिहास पाठ नंबर 4 श्री गुरु अंगद देव जी तो श्री गुरु तेग बहादुर जी तक सिख गुरु साहिबान का योगदान बारे पढ़ांगे। क्योंकि सिख धर्म की जो नींह रखी सी वो श्री गुरु नानक देव जी ने रखी सी। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में होया सी ते उन्होंने ज्योति जोत 1539 ईस्वी में समाए सन। तो ज्योति जोत समाउण तो पहला उन्होंने एक गुरगद्दी की रीत शुरू की सी। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी अध्यात्मक विरासत श्री गुरु अंगद देव जी को सौंप के गुरगद्दी की परंपरा शुरू की सी। 1539 तो लैके 1581 ईस्वी तक का समा सिख इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस समय दौरान श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी और श्री गुरु रामदास जी ने संगत, पंगत, मंजी और मसंद प्रथा वर्गियां संस्थावां की स्थापना की और विस्तार किया। गुरु साहिबान ने अदुੱਤੀ योगदान सदका सिख धर्म चारे दिशावां में फैल गया। भाव 1539 तो लैके 1581 तक का जो समा है, साढ़े दूजे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी तो लैके 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी तक का जो समा है वो सिख धर्म के विकास का समा है। जिमें कि श्री गुरु नानक देव जी गुरगद्दी दे बैठण वाले श्री गुरु नानक साहब जी की गुरगद्दी दे ते बैठण वाले दूजे गुरुदेव गुरु अंगद साहब जी सन, जिन्हां दा तुहानूं पता है मुढ़ला नाम भाई लहना सी। जिन्हां दा मुढ़ला नाम भाई लहना सी। उन्हां दा जन्म 31 मार्च 1504 साड़ी जो पंजाब बोर्ड स्कूल एजुकेशन की बोर्ड है 9वीं क्लास की जो बुक है, साड़ी जो सिक्ख्या विभाग की 9वीं क्लास की बुक है, उस दे विच श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी नूं लिखिया होया है। नूं भाई फेरूमल अते माता जी का नाम सबराई देवी। जो साड़ी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 9वीं क्लास की बुक है, उस विच माता जी का नाम सबराई देवी अते उन्हां दा जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी नूं मत्ते दी सराय नगर जिला श्री मुक्तसर विखे होया। जिला मुक्तसर विखे होया मत्ते दी सराय। इन्हां दे पिता जी का नाम श्री फेरूमल अते माता जी का नाम सबराई देवी सी। आप जी का ब्याह श्री देवी चंद की सपुत्री बीबी खीवी जी नाल होया। बीबी खीवी जी नाल होया पिंड संगर विच होया। आप जी के दो साहिबजादे, दो सपुत्र श्री दातू और श्री दासू जी। आप जी दो सपुत्र दातू और दासू और दो सपुत्रियाँ बीबी अमरो और बीबी अनोखी जी सन। आप जी का पहला नाम भाई लहना सी। गुरु अंगद देव जी तो लैके गुरु तेग बहादुर जी तक का सिख धर्म का बहुत फलाह होया। इस काल के गुरु साहिबान समय गुरमुखी लिपि प्रचलित हुई। जेकर असी भाई लहना जी का असी जी पहला पढ़ चुके हाँ। जो भाई लहना जी सी वो पहला दुर्गा माता, जो भाई लहना जी सन वो पहला दुर्गा माता के उपासक सन। दुर्गा माता नूं वो मनते सन ते हर साल वो ज्वाला जी के मंदिर ते ज्वाला जी यात्रा ते जाया करते सन। एक दिन उन्होंने भाई जोधा जी तो गुरु नानक देव जी की बाणी सुनी। गुरु जी का बाणी सुन के भाई लहना जी ते इन्ना प्रभाव पिया कि वह गुरु नानक देव जी के दर्शन करने लई करतारपुर चले गए सन। श्री गुरु नानक देव जी की शख्सियत का भाई लहना ते इन्ना प्रभाव पिया कि वह गुरु जी के सिख बन गए और करतारपुर विच ही गुरु जी की सेवा विच रहन लग पे। उन्होंने अपना निवास करतारपुर दे विखे ही कर लिया सी। उन्होंने सच्ची भगती और सेवा भावना तो खुश होकर श्री गुरु नानक देव जी ने उन्होंने अपने गल नाल लगाया और गुरु जी ने भाई लहना नूं अंगद का नाम दे के अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया सी। इस बारे असी पहला पढ़ चुके हाँ। मैं तुहानूं जो पहला पढ़ चुके हाँ उस बारे दस्या है तां जो तुहाडा पिछला काम है तुहाडा वो भी रिव्यू हो जाए। उसका भी असीं थोड़ा रिवाइज़ किया है कि उन्हों का पहला नाम भाई लहना सी। भाई जोधा तो उन्होंने गुरु नानक देव जी की बाणी सुनी सी ते फिर वो
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 2 ਸਤੰਬਰ 1539 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਮਾਰਚ 1552 2 ਸਤੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ 1539 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਮਾਰਚ 1552 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ। ਇਸ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਭਾਵ ਸੋਧ ਸਮਾਰ ਕੇ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਪੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਬੋਧ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਬੋਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ, ਪੁਰਖ, ਬੱਚੇ, ਗਰੀਬ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਬੋਧ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਲੰਗਰ
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਬੋਧ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ 63 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ 63 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1546 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1546 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 29 ਮਾਰਚ 1552 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਦਾਤੂ ਅਤੇ ਦਾਸੂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅਮਰੋ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਲ ਬੋਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ? 63। ਸਾਡੇ ਜੋ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, 63 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? 1546 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ।
ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ 62 ਸ਼ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, 63 ਵਰਸਿਸ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 63 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ।